أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 35 شروع کریں گے آج انشاءاللہ، اور ہم لوگوں نے مرکب اضافی شروع کیا ہوا ہے۔ ہم نے سمپلی مرکب اضافی دیکھا کہ اس کے کیا کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں، پھر ہم نے دیکھا کہ مرکب اضافی میں اسماء ہمسہ کا استعمال کیسے ہوتا ہے، ان کا اعراب جب ہلکا ہوتا ہے تو ان کی کیا اعرابی تبدیلیاں آتی ہیں، وہ ہم نے دیکھا۔ آج ہم دیکھیں گے پیچیدہ مرکب اضافی کو، ٹھیک ہے۔ پیچیدہ لفظ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، کمپلیکس ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھیں گے جو کمپلیکس مرکب اضافی ہوتا ہے وہ کیسے بنتا ہے۔ پیچیدہ مرکب اضافی ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایسا مرکب اضافی جس میں ایک سے زیادہ مضاف ہوں یا مضاف الیہ ہوں، یعنی مضاف بھی ایک سے زیادہ دفعہ آ سکتا ہے یا مضاف الیہ ایک سے زیادہ دفعہ آ سکتے ہیں، یا دونوں ایٹ اے ٹائم زیادہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ تو مثلا یہاں ہے حامد کے گھر کا دروازہ، ایک چیز ہے حامد کا گھر، اس کے بعد ہے گھر کا دروازہ، ٹھیک ہے۔ حامد کا گھر اور گھر کا دروازہ، پہلے ہم کیا پڑھتے تھے، سمپلی ایک سمپل سینٹینس پڑھتے تھے، سادہ جو ہوتا تھا، حامد کا گھر یا گھر کا دروازہ سیپریٹلی دیکھتے تھے۔ آج یہ ہم دیکھیں گے جب پیچیدہ آئے گا، مطلب کنیکٹڈ ہوں گے آپس میں، تب ہم کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس یہ مرکب ہے حامد کے گھر کا دروازہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نا پہلے دو میں ڈیوائڈ کر لیں کیونکہ اس میں دو بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے حامد کا گھر، اور دوسرا جو بن رہا ہے وہ ہے گھر کا دروازہ۔ حامد کا گھر، گھر کس کا ہے، حامد کا، تو گھر آپ کا مضاف ہے، جس کو نسبت دی جائے وہ مضاف ہوتا ہے، تو گھر کو نسبت دی جا رہی ہے کس کی طرف، حامد کی طرف، تو گھر اس میں مضاف ہے، اور کس کا ہے، حامد کا، تو حامد اس میں مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا دیکھیں گھر کا دروازہ، دروازہ کس کا، گھر کا، ٹھیک ہے، دروازے کو نسبت دی جا رہی ہے گھر کی طرف، تو دروازہ اس میں مضاف ہے، کس کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے، گھر کی طرف، تو گھر کیا ہے، اس میں مضاف الیہ ہے۔ اب ان چاروں چیزوں کو آپ غور سے دیکھیں، گھر جو ہے یہاں مضاف ہے، حامد مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، دروازہ مضاف ہے اور گھر مضاف الیہ، یعنی کہ گھر جو ہے وہ دو دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، وہ مضاف بھی ہے ایک جگہ پہ اور وہ مضاف الیہ بھی ہے ایک جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس کیا ہو گیا، جو سمپل مضاف ہے وہ ہے دروازہ، مضاف الیہ کیا ہے، حامد، اور جو گھر ہے وہ ہمارا مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے۔ جب اس طرح کی کنڈیشن ہوگی تو ہم نے کیا کرنا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ گھر اس میں مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، تو اس پہ ہم دونوں قواعد اپلائی کریں گے، مضاف کے بھی اور مضاف الیہ کے بھی۔ مضاف کے کیا قواعد ہوتے ہیں، اعراب ہلکا کرنا اور ال نہیں لگانا، اور مضاف الیہ کے کیا قواعد کیا ہوتے ہیں، اس کو حالت جر میں لے کے جانا۔ تو جب گھر ہے کیونکہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے تو ہم اس کا اعراب بھی ہلکا کریں گے اور اس کو حالت جر میں بھی لے کے جائیں گے۔ جبکہ ہمارا دروازہ صرف مضاف ہے، اس پہ مضاف کے قواعد اپلائی ہوں گے، حامد صرف مضاف الیہ ہے، اس پہ صرف مضاف الیہ کے قواعد اپلائی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیں حامد کے گھر کا دروازہ، ٹھیک ہے، حامد کا گھر، گھر کا دروازہ، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو دروازہ ہے وہ کیا ہے، مضاف ہے، حامد کیا ہے، مضاف الیہ ہے، گھر جو ہے مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، تو گھر آپ درمیان میں آ گیا۔ مضاف کا اعراب ہلکا کریں گے اور مضاف الیہ کو صرف حالت جر میں لے کے جائیں گے، لیکن گھر کیونکہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے پیچیدہ مرکب اضافی میں، اس کا ہم اعراب بھی ہلکا کریں گے اور اس کو حالت جر میں بھی لے کے جائیں گے۔ اب دروازے کو کہتے ہیں بابن، ٹھیک ہے، دروازے کو کہتے ہیں بابن، تو بابن کا اعراب ہلکا کیا، تنوین ہٹا دی، بابو ہو گیا، اور مضاف آپ کا حامد ہے تو حامد کو حالت جر میں لے جائیں گے، حامدن، حامدن، اور حامدین حالت جر میں ہوتا ہے تو حامدین آ گیا۔ گھر جو ہے بیتن، اس کا آپ اعراب بھی ہلکا کریں گے، بیتن کا اعراب ہلکا کریں گے تو کیا آئے گا، بیتو، اب اس کو حالت جر میں بھی لے کے جانا ہے تو وہ بیتی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس آ گیا بابو بیتی حامدن، بابو
बैती हामिदिन, ये जो दरमियान में है इसका इराब भी हल्का है और ये हालत जर में भी है। बाबू का सिर्फ इराब हल्का है, हामिदिन सिर्फ हालत जर में है, ठीक है। तो आपकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से बन जाएगी, बाबू बैती हामिदिन, हामिद के घर का दरवाज़ा, ठीक है। मज़ीद एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखें, अल्लाह के रसूल की इतायत, ठीक है। आप इसको ना सेपरेट कर लें, पहला है अल्लाह का रसूल, ठीक है, फिर है रसूल की इताअत। अल्लाह इसमें एक दफ़ा है, रसूल अल्लाह का रसूल, ठीक है, फिर रसूल की इताअत, यानी कि रसूल जो है मुदाफ भी आ रहा है, मुदाफ इलैह भी आ रहा है। इताअत क्या है, मुदाफ है, और किसके साथ निस्बत दी जा रही है, अल्लाह ताला से, तो अल्लाह क्या है, मुदाफ इलैह है, ठीक है। ये तो आप सेपरेट कर लें। तो आपका इताअत क्या है, मुदाफ, मुदाफ का इराफ हल्का करते हैं, इताअतुन था तो इताअतु किया। अल्लाह जो है अल्लाह से अल्लाह ही किया हालत जर में, और रसूलुन का हम क्या करेंगे, इराब भी हल्का करेंगे, रसूलु, फिर उसको हालत जर में भी लेके जाएंगे रसूली, क्योंकि वो मुदाफ के तौर पे भी आ रहे हैं, मुदाफ इलैह के तौर पे। जब आप अल्लाह का रसूल पढ़ते हैं तो इसमें किस तौर पे आता है, मुदाफ के तौर पे। जब आप इसको इस तरह से पढ़ते हैं, रसूल की इताअत, फिर ये मुदाफ इलैह के तौर पे आता है, ठीक है। तो हमेशा इसको सेपरेट करके पढ़ा करें, फिर आपको अच्छे से पहचान हो जाएगी। तो इताअतु रसूलिल्लाहि, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, अल्लाह के रसूल की दुआ, सिमिलर एग्जांपल है, यहाँ इताअत की जगह दुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ है अल्लाह का रसूल, एक ये हो गया, दूसरा है रसूल की दुआ, यानी रसूल जो है मुदाफ भी हो के आ रहा है, मुदाफ इलैह भी हो के आ रहा है। दुआ जो है मुदाफ है, किसके साथ निस्बत है, अल्लाह के साथ, तो वो मुदाफ इलैह है, ठीक है। दुआ उनका इराब हल्का की करेंगे तो दुआ हो जाएगा, रसूलू से रसूली हो जाएगा, क्योंकि रसूलुन के आपने इराब हल्का किया तो रसूलू हो गया, फिर हालत जर में लेके गए तो रसूली हो गया, अल्लाह को हालत जर में लेके गए तो अल्लाह ही हो गया, ठीक है। दुआउ रसूलिल्लाही, दुआउ रसूलिल्लाही, ठीक है। इराब भी हल्का है रसूल का और हालत जर में भी है। एक और एग्जांपल देखते हैं, आदम के बेटे के दोनों कदम, पहले है आदम के बेटे, फिर बेटे के दोनों कदम, ठीक है, दो हैं इस तरह से। तो आदम का बेटा, इसमें बेटा क्या है, आदम के बेटे, बेटे क्या है, मुदाफ है, आदम क्या है, मुदाफिल है, ठीक है। उसके बाद है बेटे के दोनों कदम, ठीक है, बेटे से निस्बत दी जा रही है तो बेटे मुदाफिल हैं और उनके दोनों कदम क्या हैं, आदम के बेटे के दोनों कदम, ठीक है। तो दोनों कदम क्या हैं, मुदाफ हैं, ठीक है। तो आदम के बेटे के दोनों कदम, आदम का बेटा एक चीज है, बेटे के दोनों कदम एक चीज है। तो जो बेटा है वो दो दफा रिपीट हो रहा है, मीन्स कि आदम के बेटे, बेटे के दोनों कदम, यानी कि वो मुदाफ के तौर पे भी आ रहा है और मुदाफ इलैह के तौर पे भी आ रहा है, ठीक है। जो कदम है वो क्या है, मुदाफ है, किसके हैं, आदम के बेटे के, तो आदम क्या है, मुदाफ इलैह है, ठीक है। बेटे जो है, बेटा जो है वो मुदाफ के तौर पे भी आ रहा है, मुदाफ इलैह के तौर पे भी आ रहा है, ठीक है। तो दोनों कदम कदमान ही होता है, ठीक है। आपको पता है राब हल्का करने के लिए तनवीन खत्म करते हैं या आखिर से तनवीन खत्म करते हैं या नून हटाते हैं। तो कदमानी में मुसन्ना है ना, आनी साउंड, तो नून आ रहा है, ठीक है, वो नून हटा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा कदमा, ठीक है। इब्नुन होता है बेटा, इब्नुन, इब्नुन का इराफ हल्का करेंगे इब्नू हो जाएगा, फिर उसकी हालत जर में लेके जाएंगे तो इब्नी हो जाएगा, ठीक है। और आदमु, आदमा, आदमा, आदम जो है गैर मुनसरिफ इसम है, यानी हालत रफ़ा में पेश के साथ, नसब और जर में ज़बर के साथ होते हैं, तो इसकी हालत जर और नसब एक जैसी होती है ज़बर के साथ, आदमा, ठीक है। तो कदमा इब्नी आदमा, कदमा बनी आदमा, ठीक है। आदम के बेटे के दोनों कदम, आदम के बेटे के दोनों कदम, ठीक है। ये आदमा जो है गैर मुनसरिफ इसम है, तो वो गैर मुनसरिफ हालत जर नसब में ज़बर के साथ होता है, ये इस वजह से ज़बर के साथ है, ठीक है। तो एक दफ़ा दोबारा रिपीट करते हैं, आदम के बेटे, बेटे के दोनों कदम, ठीक है। तो आदम का बेटा, बेटा इसमें मुदाफ है, आदम मुदाफिल है, तो ये मुदाफिल पे चलेगी, बेटा आ गया इधर, फिर बेटे के दोनों कदम, अब
दोनों कदम मुदाफ है बेटा इसमें मुदाफ इलैह के तौर पे आ गया, तो ये हमारे पास दोनों तरह से आ रहा है, तो इसको दोनों कवायद अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, इराब भी हल्का करेंगे और हालत जर में भी लेके जाएंगे, ठीक है। और कदमानी का हमने इराब हल्का किया, कदमा हो गया, और मुदाफ इलैह को हम हालत जर में लेके गए, आदमों से आदमा आदमा, ठीक है, क्योंकि ये गैर मुनसरिफ इसम है, ये याद रखें, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं गैर मुनसरिफ इसम और मुनसरिफ इसम क्या होते हैं। तो कदम अबनी आदम, ठीक है। इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।